Thanks, Lord Jesus. Hallelujah. 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 बीच बीच थोड़ी थोड़ी फायर फूकने पै रही है। धन्यवाद है परमेश्वर दा। होली स्पिरिट हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जो तो वारियर जंग ते जांदा लड़ाई करन दे लई अपने शत्रुआं दे नाल, असीं जानदे हो मेरे भाई मेरी बहन, वो हर समय अलर्ट होंदा। हर समय की होंदा? हो अलर्ट होंदा, चौकन्ना होंदा, सब तरफों अपने अग्यों पिछों लैफ्ट राइट हर समय ओदी जिहड़ी निगाह आ वो हर तरफ लगाई रखदा कि ओदा जिहड़ा शत्रु आ, जिहड़ा ओदा दुश्मन आ, भी सज्जे खब्बियों अग्यों पिछों किते उपरों अटैक ना कर दे। इसलिए उन्होंने अलर्ट होने की जरूरत आ। परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर की बेटियां, परमेश्वर की कलीसिया जिहड़ी आ, असीं जानते हैं कि तुहाडी और मेरी जंग भी डैवल दे नाल, शैतान दे नाल लगी हुई है। हालेलुया। वाणी च कहंदा कि तुहाडी ते मेरी लड़ाई मांस ते लहू दी नहीं आ। इसलिए अलर्ट रहना, चुकन्ने होना। अगर बैठना वा तो थोड़ा जिहा अलर्ट होकर बैठना, चुकन्ने होकर बैठना। सब बैठ जाइए। होली स्पिरिट, प्रभु का धन्यवाद। एक बार फिर प्रभु परमेश्वर अपनी जिंदा और पवित्र उपस्थिति दे विच लैके आया। होली स्पिरिट हालेलुया। जीसस ब्लड, थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया। कितने जने वचन दे लई तैयार ने? और परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर के वचन ले तैयार ने? अपने हथां नूं उठाइए, अपनी बाइबल नूं उठाइए, अपने हथां नूं उठाइए। देखो किन्ने दे कोल परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर की वाणी किन्ने दे कोल आ? होली स्पिरिट। अगर प्रभु की हजूरी दे विच आने हो मेरे भाई मेरी बहन, मैं बार बार बोलता हुंदा, बाइबल तुहाडे कोल कंपलसरी, बाइबल परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाणी, पवित्र शास्त्र बाइबल तुहाडे कोल होना अनिवार्य वा, जरूरी आ। हुण मेरे हिसाब नाल मैं क्लीयर बोल सकदा, तुहाडे विचों एक भी परसन छोटे बच्चों तो इलावा जिहड़े 10-12 साल तक करे आ, एक भी परसन हुण इत्थे ऐदा दा नहीं कोई बैठा जिहदे कोल मोबाइल ना होवे। कोई परसन है, कोई हत्थ खड़ा कर सकदा जिहदे कोल मोबाइल नहीं है? बहुत घट आ। मोबाइल हर एक दे कोल कंपलसरी हैगा जी। हैगा कि नहीं हैगा जी? हैगा। मगर परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन जिन्हें तुहानू जिंदगी जीनी है, जिन्हें तुहानू ब्लैस करना वा, जिन्हें तुहानू अनुग्रह देना वा, जिन्हें तुहानू जंग दे विच तुहानू गाइड करना, उन्होंने असीं मिस कर जाने हैं। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल नू हमेशा अपने कोल रखो, लगा के हमेशा अपने नाल रखो। मार्केट तो अलावा अगर मैं किते भी जावां तो प्रभु का धन्यवाद, मैं अपनी बाइबल हमेशा अपने कोल, अपना बैग अपने कोल रखदा। हर समय मेरा वचन मेरे कोल हुंदा वा। हालेलुया। मैं किते रिश्तेदारों दे भी जावां, किसी नूं रिलेटिव नूं मिलन भी जाना वा, तो मेरी वाइफ और जानदे हां असीं, मेरी बाइबल हमेशा मेरे कोल हुंदी आ। इत्थे आपां संगति दे विच भी आने आ तो चर्च छड्डिया ने घरे बाइबल कोई नहीं घरे रखी आ। जो बच्चा स्कूल दे विच पढ़ाई दे लई जांदा वा, वो बैग घर नहीं भुल के जांदा। तुहाडे विचों किन्ने परसन आ जिहड़े बैग घर छड्ड के जांदे आ? बच्चिआं नूं कहंदे पुੱਤ बैग रहण दे इत्थे नाल दे कोलों पढ़ लई, जां हुण क्लासां ऑनलाइन ही लगदियां पईआं उत्थे ही देख लई। हर साल किताबां उत्ते पैसे खर्चदे हो कि नहीं खर्चदे हो?
और साल बाद उन्होंने किताबों का कोई बेनीफिट नहीं है ना। क्लास अप हो गई बच्चे की, बच्चे ने ग्रोथिंग की, बच्चे ने क्लास परीक्षा पास कर ली और उस तो बाद की होंदा वा, वो किताबां की करते हैं आपां किसी होर नूं दे दिंदे आ, क्योंकि हुण अग्यों सीखना अगली क्लास का नवा सिलेबस। स्पिरिचुअल लाइफ दे विच मेरे भाई मेरी बहन, मसीही लाइफ दे विच अगर तुसीं देखो स्टार्टिंग तो लैके जब तक असीं धरती छड्ड नहीं जाते, ये परमेश्वर का कलाम कभी भी चेंज नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। इनू जिन्ना पढ़ते जाओगे, इनू जिन्ना रीड करते जाओगे, जिन्ना ये खुबते जाओगे, उन्नी ही ब्लैसिंग तुहाडी और मेरी लाइफ दे विच बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए थोड़ा समा सी परमेश्वर के वचन तैयार होना। एक दूसरे को नाल दे पर्सन बोलो कि परमेश्वर के वचन के लिए मैं तैयार हाँ, तुसी भी तैयार हो जाओ। एक नाल दे पर्सन बोल के देखो ना, बोलो ना, एक ऐदा ना देखी जा मेरे वालों, अब बोल एक दूसरे नूं। हले भी कई बोल नहीं रहे, मैं फिर बोलता, मैं पंजाबी च बोलता जी। एक नाल दे पर्सन बोलो, हाँ बोल के देखो, बोलो मैं वचन लिए तैयार हाँ, तुसी परमेश्वर के कलाम के लिए की हो जाओ। बोलिए कलाम के लिए की हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि सचमुच परमेश्वर का वचन तुहानू तो मैनू ब्लैस करता, वो अपनी आशीष ना तुहानू तो मैनू पढ़ता। धन्यवाद करते परमेश्वर का। आइए मेरे नाल खोलना रेवलेशन यूहन्ना दे प्रकाश की पुस्तक, ओदा 1 अध्याय मेरे नाल खोलना और वो 5 वचन तो असी पढ़ के देखांगे। बड़े ध्यान नाल सुनना हुण परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम, कि असी अपनी लाइफ दे विच होर ब्लैसिंग नूं किदां प्राप्त कर सकते हैं। और यूहन्ना लिखदा रेवलेशन ओदा 1 अध्याय और वो 5 वचन दे विच लिखदा, कहंदा कि नाले साडे यीशु मसीह वल्लों जिहड़ा सच्चा गवाह अते मुर्दियां विचों जेठा अते धरती दे राजियां दा हाकम है, उस दी जिहड़ा साडे नाल प्रेम करदा है अते जिसने सानू अपने लहू नाल साडे पापां तो छुड़ा दिता अते उसने सानू एक पातशाही बनाया पई असी उस दे परमेश्वर अते पिता लई जाजक बनीए, उसे दी महिमा अते पराक्रम युगों युग होवे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम तुहानू तो मैनू लिखता, कहंदा कि उस यीशु मसीह दे वल्लों जिहड़ा सच्चा गवाह है, जिहड़ा सच्चा विटनेस है, जिहड़ा सच्चाई दे उत्ते साक्षी दिंदा, सच्चाई दे उत्ते कहंदा जिहड़ा अपनी स्टैंप नूं लगांदा, सच्चाई दे उत्ते जिहड़ा अपनी मोहर नूं लगांदा है, कहंदा वो कौन आ? वो कहंदा मसीह आ, जिहड़ा सच्चा गवाह अते मुर्दियां दे विचों जेठा अते धरती दे राजियां दा हाकम है। हालेलुया। मुर्दियां दे विचों जेठा, मुर्दियां दे विचों श्रेष्ठ, मुर्दियां दे विचों प्रथम, जिहड़ा मौत ते फतेह पा गया। रसूलां दी किताब दे विच लिखदा, कहंदा कि ये अणहोणा सी कि काल उसनूं अपने बंधन दे विच रख पावे। और इत्थे लिखदा कि परमेश्वर आ एक सच्चा गवाह और मुर्दियां दे विचों श्रेष्ठ, मुर्दियां दे विचों पहला, मुर्दियां दे विचों जेठा, जिन्हें तुहाडे लिए मेरे लिए की कीता। बहुत ही बार असी इस गल नूं अपने माइंड दे विचों स्लिप करन दे दिंदे आ, जहन दे विचों निकल जांदी आ। उन्हें तुहानू ते मैनू चुनिया आ किस काम लई? लिखदा कि वो जिहड़ा साडे नाल प्रेम करदा अते जिसने सानू अपने लहू नाल साडे पापां तो छुड़ा दिता। हालेलुया। अपने लहू दे नाल तुहानू ते मैनू ओने तुहाडे ते मेरे पापां तो की कर दिता जी? छुड़ा दिता, धो दिता। अगर मैं अपनी वाइफ नूं बोलांगा कि प्लीज़ तुसी मेरी जिहड़ी शर्ट आ जां जिहड़ी मेरी टाई आ, अगर तुसी इसनूं वाश कर दवो तां की हो जाएगा जी? ये वाशिंग तो बाद थोड़ी जी होर बोलिए साफ हो जाएगी, ज़्यादा साफ हो जाएगी। तो जे किते गुस्सा ला दिता फिर की हो जाएगी? या पहली नालों भी बदतर। सही आ? ज़्यादा की हो जाएगी जी? साफ हो जाएगी, है ना। और अगर इन्हों ध्यानपूर्वक साफ ना किया गया तो फिर की होगी? ये कई बार आप देखते ना कपड़ा वाश करते हैं सफाई के लिए, पर हो की जाता रिजल्ट वह उल्टा मिलता। हालेलुया। हुण इत्थे देखो, तुहानू ते मैनू धोण वाला कौन आ?
यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह तुहानू तो मैनू क्लीयर किहदे नाल कर रहा, वाश किहदे नाल कर रहा? ईजी टाइड नाल नहीं, सर्फ एक्सल नाल नहीं। परमेश्वर तुहानू तो मैनू पापा तो शुद्ध कर रहा, किस चीज़ दे नाल? अपने पवित्र और जिंदा लहू दे नाल। हालेलुया। और जदों यीशु शुद्ध करदा आ, जदों यीशु धोंदा आ, तो इस गल नूं हमेशा माइंड विच रखना, कोई पाप, कोई बदी, कोई दाग, कोई धब्बा तुहाडी जां मेरी स्पिरिचुअल लाइफ दे विच परमेश्वर नहीं रहन दिंदा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जदों यीशु अपने लहू दे नाल वाश करेगा, जदों अपने लहू दे नाल धोवेगा, एक भजन गाते ना कि सब कुछ होता है लहू जब धोता है। यीशु मसीह तेरा लहू तन मन धोता है। हालेलुया। इत्थे यीशु मसीह ने तुहानू ते मैनू धो के शुद्ध किया अपने पवित्र लहू दे द्वारा। और लिखता कि वह मुर्दियां दे विचों श्रेष्ठ आ, वह मुर्दियां दे विचों जेठा वा। और उसने तुहानू ते मैनू शुद्ध करके की बनाया? कहंदा एक पातशाही और एक याजक बनाया। हालेलुया। एक पातशाह और एक याजक बनाया तुहानू ते मैनू। और लिखता कि जिहड़ा परमेश्वर आ, जिहड़ा इस धरती दे राजियां दा हाकम आ, बेशक यीशु मसीह दा जिहड़ा राज आ वो इस धरती दा राज नहीं है। चाहे मेरी गल समझदे हो? यीशु मसीह वैसे इस धरती दा, जमीन आसमान दा, पूरी दुनिया दा मालिक आ, वो राजा आ। मगर यीशु मसीह दी जिहड़ी ब्लैसिंग आ वो इस धरती उत्ते कब्जा करना नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ओदी ही आ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जिहड़ी ब्लैसिंग आ उस धरती दे उत्ते रहन वाले ओदे बेटे और बेटियां दे लई ओदी पातशाही नूं अगे लैके जाण दे लई और अपनी लाइफ दे विच महसूस या अनुभव या उन्होंने लाइफ दे विच प्रैक्टिकल करन दी आ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हाकम आ, राजियां दा राजा आ। और उन्हें तुहानू ते मैनू चुनिया की बना दे लई? एक पातशाही बना दे लई और एक याजक बना दे लई। हालेलुया। हुण जिहड़ा याजक आ वो की करदा? जिहड़ा राजा आ वो प्रोटेक्शन दिंदा अपने लोकां नूं। एक गल नूं ध्यान नाल सुनना, राजे दा काम की आ? अपने लोकां नूं बोलिए प्रोटेक्शन देनी, ओदा फिक्र करनी, उन्हां दी केयर करनी, उन्हां दी संभाल करनी। मेरी गल समझदे हो? राजे दा काम की आ? अपनी सेना दी, अपनी प्रजा दी की करनी? प्रोटेक्शन करनी। और याजक दा काम की आ? परमेश्वर दे अगे उन्हां दे लई ब्लैसिंग नूं लैके आना, उन्हां दे लई परमेश्वर दे लई परमेश्वर दीयां योजनावां नूं कंप्लीट करन दे लई उन्हां दा मार्गदर्शन करना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जदों परमेश्वर दे लोग प्रभु दी आराधना करदे आ तां जाणदे हो की हुंदा? तुहाडी प्रार्थना एक मधुर सुगंध दी न्याई प्रभु दे हजूरी जांदी आ। दाऊद लिखदा ना कि जिहड़ी मेरी दुआ आ वो तेरे हजूर कहंदा सुगंधी वांगू ठहरे। ताकि जो दाऊद प्रार्थना करदा और सब कहंदा स्वर्ग दे विच पता लग जावे कि धरती उत्ते डेविड प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो प्रार्थना करते हैं, अगर पुराने समय की जाजक देखो मेरे भाई मेरी बहन, वो उदों तक किसी भी रोग दे नाल नहीं मरे जब तक परमेश्वर ने उन्होंने नहीं मारिया। देखा कभी जाजक नूं? क्यों? क्योंकि जाजक हर समय अलर्ट रह रहा प्रभु की आराधना दे लई। और जाजक नूं सीढ़ियां पौड़ियां चढ़ के जाना पै रहा दक्षिण द्वार पर, जिहड़ा सुलेमान ने परमेश्वर की आराधना दे लई की बनाया सगा? भवन बनाया सगा। और जाजशां दी की होंदी रहिंदी सी? जाजकां दी वर्जिश, एक्सरसाइज, ऊपर जाना फिर आना, ऊपर जाना फिर आना। इन्हां दे नाल उन्हां दी बॉडी भी की रह रही है? तंदुरुस्त रह रही है। हालेलुया। मेनटेन रह रही है, उन्होंने बॉडी भी तंदुरुस्त रह रही है। और प्रभु की आराधना की ओदी हजूरी विच जाते हैं। यदा मतलब जदों वो प्रार्थना लई जाते हैं और जदों वो पौड़ियां चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, उनकी सेहत विच भी ब्लैसिंग आ रही है। हालेलुया। यदा मतलब जिहड़ी तुहाडी प्रार्थना वा वो भी तुहाडे लई फायदेमंद साबित हो रही है। हालेलुया। क्योंकि जिहड़ी प्रेयर आ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਯੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਡ, ਆਪਣਾ ਸੀਡ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਦਾਰਥ ਇੱਕ ਮਾਨੋ ਸੁਗੰਧ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੋਨੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਡ ਬੋਨੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਨੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰਿੰਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਜਕ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 4 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 4 ਵਚਨ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਉਸ ਦੇ ਆਖੇ ਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਪਦੇਸ਼ਕ 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 4 ਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਆ ਉਹੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਲਿਖਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਜਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਂਗੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਾਜਕ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਮਰਥ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਮਰਥ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਮਰਥ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਡੈਵਲ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਮਰਥ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ, ਚਿੰਨ, ਚਮਤਕਾਰ, ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ, ਹੀਲਿੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਜਲਦੀ ਦੇਣੀ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਔਰ ਉਹਦੇ 9 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼, ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ, ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਾਣ ਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਬੋਲੀਏ, ਥੋੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਭਰਾ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਆ ਉਹ ਗੋਦ ਲਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ।
क्योंकि मैं इस घर का वारिस हाँ, मैं इस घर दे विचों हाँ, मैं इस ब्लड दे विचों हाँ, मैं पैदा होया वां, ते तेरा इत्थे कोई अधिकार नहीं आ। पर जिहड़ा गोद लिया होया सीगा उन्हें उन्होंने पता की जवाब दिता, कहंदा तू अपनी मां दे गर्भ दे विच बिना योजना तो बिना प्लैनिंग तो आया, जद कि कहंदा मैनू चुनिया गया वा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए तुसी की किते गए हो? चुने गए हो। जिहड़ा चुनिया जांदा ना वो बड़े देख समझ के बड़े तरीके नाल चुनिया जांदा। हुण मार्केट विच जाने देखिया कई बारी आपां एप्पल भी लईए तो किदां दे लवांगे जी? चुन चुन के। ये नहीं गले सड़े सारे ही पा दे, किदां दे लैने जी? बोलिए चुन चुन के। ते प्रभु ने तुहानू भी किदां कटिया? बोलिए निगाह फेरी, उथों चको सोना मेरे लिए, उस बहन नू उथों चको, उन्होंने मैं चुनिया, इनू इस परिवार दे विचों चक मैं चुनिया, इनू इस जगह ते चक मैं इत्थे रखिया। हालेलुया। इसलिए कभी भी अपनी वैल्यू नू कम ना समझो। दुनियादारी दे लई तुसीं शायद कुछ भी नहीं आ, पर मेरे भाई मेरी बहन उस परमेश्वर दे लई जिन्हें अपने लहू दे नाल तुहानू ते मैनू खरीद लिया, जिन्हें अपने लहू दे नाल तुहानू ते मैनू चुन लिया। इत्थे लिखदा परमेश्वर ने सपना वेख्या, एक विजन देखिया, तुहानू ते मैनू जाजक बनाउण दा, तुहानू ते मैनू पातशाही बनाउण दा। हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतां नूं नहीं कहंदा कि मैं तुहानू चुनिया आ, मैं तुहानू ठहराया वा, मैं तुहानू नियुक्त कीता वा, तुसी मेरे चुने हुए वंश आ, तुसी मेरी जाजका दी शाही मंडली आ। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, तुसी हो परमेश्वर दे चुने हुए लोग, जिहड़े प्रभु ने चुन चुन के अपनी महिमा लई इस्तेमाल किते, जिन्हां नूं वखरिया कीता तुहाडी फैमिली दे विचों, तुहाडे परिवार दे विचों, और तुहानू वखरा कीता। और अगे लिखदा पवित्र कौम, जाजकां दी शाही मंडली। शाही मंडली का मतलब समझदे हो? शाही अंदाज किहनूं कहंदे आ? दुनियावी तौर ते बेशक अंबानी अडानी शाही होणगे, पर अगर परमेश्वर दा कलाम पढ़न वाले हम ये गल नूं हमेशा याद रखन, अंबानी अडानी भी तुहाडे मोरे शाही नहीं आ। हालेलुया। ਉਹ ਤੇ प्रभु ने लिखिया नहीं कि मेरे लिए अंबानी शाही आ, मेरे लिए अडानी शाही आ, या मेरे लिए बिली ग्राम शाही। हालेलुया। परमेश्वर ने कौन चाहिए? अंबानी अडानी नहीं मेरे भाई मेरी बहन, बिल गेट्स नहीं, ओले बिली ग्राम शाही आ, जिन्होंने उन्हें चुनिया। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਾਰਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, प्रभु बोलेगा ओ मेरा शाही बेटा आ, ओ मेरी शाही बेटी आ। हालेलुया। तुहानू चुनिया गया है, तुहानू नियुक्त किया गया वा, क्योंकि आप जानते हैं कि हीरे की परख किहनूं हुंदी है जी? जोहरी नूं। ते परमेश्वर दे लई एक कोहिनूर डायमंड दी न्याई हो तुसी, जिन्हों चुनिया, जिन्हों लभ्या, जिन्हों तराशिया, अपने लहू दे नाल चुनिया होया वंश, जाजकां दी शाही मंडली। दुनियावी तौर ते ना देखो कि वधिया गड्डी होवेगी, वधिया कपड़े होणगे, वधिया घर होवेगा, जेबां पैसे नाल तुनिया होणगियां, जे असीं कहांगे देखो साडा 68 वाट शाही आ, वेखो साडा पहरावा शाही आ, वेखो साडी रेजिडेंस शाही आ। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर दे लई तुसीं शाही हो। दुनियावी तौर पर शाही कपड़ियां नाल देखिया जांदा वा, पर स्पिरिचुअल तौर पर जिहड़ा शाही है ना, वो अंदरों वेखिया जावेगा। तुहाडा चाल ठाल, तुहाडी बोल बाणी, तुहाडे किसे दे नाल तुहाडा किसे नाल रिलेशन, वो साबित करेगा कि तुहाडे विच कौन आ। कपड़े सोने पाए होण अच्छा आ, पर अगर अंदाज सही ना होवे, बोलन दा, किसी ना गल करन दा, किसी दी कोई रिस्पैक्ट ना होवे, तो वह शाही नहीं आ। कपड़ियां वाल ना जाओ कि वधिया कपड़े होणगे तां शाही आ। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने तुहाडे पाप दे कपड़े धो दिते आ। परमेश्वर दे लई तुहाडीआं बहुत वधिया योजनावां आ। कहदा कि तुसीं चुनिया होया वंश,
जाचका दी शाही मंडली, पवित्र कौम, ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ਦੇ लहू ਨਾਲ खरीदे गए ਆ। अपने एरिए ਦੇ ਵਿੱਚ, अपनी परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ शाही हो। शाही ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ योजनावां ना बनाओ कि बन जाते हैं। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, फील करो, महसूस करो, इस गल की कोशिश ना करो कि मैं प्रभु के द्वारा चुनिया गया वा और मैं शाही हाँ। हालेलुया। किन्ने विश्वास करते इस गल नूं? मेरे कहण ते नहीं, बाइबल च लिखिया। मैं नहीं तुहानूं शाही बनाना, ना मैं तुहानूं कहना, बाइबल कह रही है और बाइबल का कलाम कह रहा। और अगे लिखदा कि परमेश्वर की खास प्रजा हो पई, तुसीं उस दियां गुणां दा प्रचार करो। हालेलुया। की करना? उहदे गुणां दा प्रचार करना। हुण असीं उहदे गुणां दा प्रचार किदां कर सकदे हां? परमेश्वर दी बाणी च कहंदा कि डरो नहीं। रोमिया च लिखदा कहंदा कि तुहानूं ते मैनूं कहंदा गुलामी दा आत्मा नहीं मिलिया कि असीं मुड़ के फिर कहंदा पाप दी गुलामी च आईए, सगों तुहानूं ते मैनूं कहंदा लपालक पुत्र होण दा अधिकार मिलिया, जिहदे करके असीं हे अब्बा हे पिता पुकारदे हां। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत भी परमेश्वर नूं अब्बा पिता नहीं पुकार सकते। स्वर्गदूत भी परमेश्वर नूं अपना मित्र नहीं कह सकते। स्वर्गदूत ने कह सकते कि प्रभु तू मेरे लिए सैक्रीफाई होया, तू मेरे लिए बलिदान किया, तू अपने लहू ने मैनू खरीदया। स्वर्गदूत ने कह सकते कि प्रभु जी मैं तेरा लहू पी सकता, मैं तेरे बदन नूं खा सकता वां। इस सिर्फ धरती ते तुहानूं ते मैनू ब्लैसिंग मिली आ, ते इह शाही पुत्रां दे लई कि शाही दावत आ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 10 ਹੁਕਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬੇਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ। जे चोरी ना कर तो किसी की हैल्प भी कर। एक अच्छा एग्जाम्पल, एक अच्छा नमूना भी बन, ताकि लोग तुहाडे उस अच्छे काम नूं वेखण कि तुसीं कर रहे हो। गुण का प्रचार असीं कर सकते हैं कि तुसीं किसी भी पाप दे विच ना फड़े जाओ, किसी भी गलत काम दे विच तुसीं योगदान या हिस्सेदार ना होवो। लोग वेखदे आ, लोकां दी निगाह हर समय परमेश्वर दे लोकां दे उत्ते आ कि ओह की करदे आ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। पर यीशु मसीह ने एक खास जगह नूं चुनिया। वो जगह किहड़ी सीगी? जिथे यीशु मसीह दा पालन पोषण होया। किहड़ी जगह सीगी? नासरत। नासरत। और वो एक बिल्कुल बाकी शहरां दे गब्बे वसदा, और लोग सफ़र करके उत्थे काफ़ी समा स्टे करते थे, उत्थे रहंदे हुंदे सी, क्योंकि वो एरिया, वो जगह पाप दे नाल ग्रस्त लोगों दे लई सी। लोग आंदे सके उत्थे अपने शरीर की हवस मिटाउण दे लई, गलत कामां दे विच जाण दे लई उत्थे स्टे करते सके, जिहदा नाइट क्लब हुंदे आ। पर परमेश्वर ने उसी जगह नूं चुनिया। उसी जगह के उत्ते यीशु मसीह का पालन पोषण होया। हालेलुया। हालेलुया। और उसी जगह ते परमेश्वर ने एक अच्छी ब्लैसिंग नूं, एक अच्छे वचन नूं उत्थे बोया, परमेश्वर के कलाम नूं बोया, और परमेश्वर ने नासरत का रूपांतरण किया। हालेलुया। हालेलुया। और अज बड़े फकर दे नाल आपां बोलदे हां कि यीशु नासरी। हालेलुया। उन्हें उत्थे उहदे गुणां दा प्रचार किया। एक भ्रष्ट जगह उत्ते यीशु का पालन पोषण होया, ते नासरत नूं यीशु मसीह ने रूपांतरण किया, और यीशु मसीह का नाम भी यीशु नासरी लिया जाता वा। हालेलुया। हालेलुया।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਉਦਾਹਰਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਚਰਜ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਛੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੇ 3ਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਯੋਹੰਨਾ 13 ਅਧਿਆਇ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ। ਔਰ ਉਹਦੇ 3 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਭਈ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਲਾਹ ਛੱਡੇ ਔਰ ਪਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਆ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੀ ਆ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰੇ ਉਹਨੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਹਲੀਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਕੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਲੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਇੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ? ਹਲੀਮ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣ ਪਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ। ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੋਹਰੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਸਡਨਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਏਦਾਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਹ ਲੰਘਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ 5-7 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਸੌਰੀ। ਉਹ ਲੰਘਦੀ ਫਿਰ ਵੀ 5-7 ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ? ਬੋਲੀਏ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਸਕੂਟਰੀ ਰੋਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਬੱਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਟਰੀ ਵੱਜ ਗਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਲੀਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ।
हालेलुया। मैं नहीं कहना कि मेरी खूबी आ, मैं कहना प्रभु का अनुग्रह आ कि प्रभु ने मेरे मुंह बंद रखा, मैं कुछ नहीं बोलिया। वो गाला कढ़ गई, फिर की हो गया, लंघ गई, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु ਨੂੰ ब्लैस करे। हालेलुया हालेलुया। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਜਕ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੇ ਰਹੋ। ਜੋ ਸੰਡੇ ਸੰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਆ ਗਏ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮਿਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਡ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਜਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਦੇ? ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਮੰਗਦਾ ਜੀ? ਬੋਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਲਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਛੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਵੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵੇ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਾਸਟ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੁੱਧੀ ਮੰਗੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਣਾ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ 7 ਅਧਿਆਏ, ਉੱਥੇ 12 ਗੋਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ 7 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੁਣਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਗੱਡੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਤਮ ਭੇਟਾਂ, ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜਾਜਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਜਾਜਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਗੱਡੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਤਮ ਭੇਟਾਂ, ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ, ਗੋਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੰਮ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਕੰਮ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੀ ਗਿੜਗੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਦਾਂ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸਲਾਹ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਹੋ, ਗੋਦ ਲਿਆ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਚੁਣ ਲਿਆ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਨਾਸਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।
उत्थे सुगंध फैलाई उन्हें, और सारी पाप की बदबू, सारी उस जड़ी नासरत की नैगेटिविटी सी वो खत्म की, और यीशु मसीह ने उत्थे ब्लैसिंग लैके आती। हालेलुया। उहदे गुणां दा प्रचार किया, उहदी आराधना, उहदी महिमा च अज भी लोग ब्लैसिंग प्राप्त करते हैं। मेरे नाल खोलना न्यायियां उहदा 8 अध्याय, जो तुसीं मेरे नाल खोल के देखना, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗਿਦਿਓਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬਾਹ ਤੇ ਸਲਮੁੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਿਦਿਓਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਗਿਦਿਓਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਗਿਦਿਓਨ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। और एक समा आया जदों ये दो राजे जबाह ते सलमुल्ला गिदਿਓਨ की पकड़ दे विच आ गए, गिदਿਓਨ के हाथ विच आ गए। और ओदा 8 अध्याय और ओदे 18 वचन दे विच उत्थे लिखिया, कहंदा फिर उसने जबाह ते सलमुन्ना नूं आखिया भई जिन्हां नूं तुसां तबोर विच वड्डिया सी ओ लोक किहो जहे सन। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਗਿਦਿਓਨ ਦੇ, ਔਰ ਤਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬਾਹ ਤੇ ਸਲਮੁੰਨਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਿਦਿਓਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈ ਸਭੇ ਰਾਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਡੋਲ ਦੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਸਭੇ ਹੀ ਰਾਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਡੋਲ ਦੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਸਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਨ ਉਹ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੂ ਬਹੂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢੋਲ ਚਾਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁਕਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਰਾਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼, ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ। ਔਰ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜਾਜਕ ਬਣੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਢਿਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਹੂ ਬਹੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਡੋਲ ਵਰਗੇ। ਔਰ ਗਿਦਿਓਨ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੌਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਜਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਡੋਲ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਗਿਦਿਓਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਡੋਲ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਦੁਲਹਨ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਵਰਗੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲੁਕਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਿਓਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ? ਰਾਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਜਕ ਵਰਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਜਕ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਮਲਕੀ ਸਦਕ।
ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਜਾਜਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਡ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਜਕ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆ, ਜਾਜਕ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਜ਼ਖਮ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉੱਤਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਵੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣਾ ਕਹਾਵਤਾਂ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ। Thank you, Lord Jesus. तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते खुदावंद। ओदा 17 अध्याय और ਉਹਦੇ 7 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦਾ ਤਾਂ ਪਤਵੰਤ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਫੱਬਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦਾ ਤਾਂ ਪਤਵੰਤ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬੋਲ ਕਿਵੇਂ ਫੱਬਣਗੇ। ਹੁਣ ਰੁਕਾਵਟ, ਸਮੱਸਿਆ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਾਜਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲੀਏ, ਕੁਛ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦਾ ਤਾਂ ਪਤਵੰਤ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਫੱਬਣਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਲੱਗਦੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਕਲੀਅਰ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਜਕ ਬਣਾਤਾ, ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੱਧ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਈ ਆ ਕਲੀਸਿਆ? ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕੀਤੇ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਆ ਬਹੁਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਦੁਸਹਿਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੁਸਹਿਰਾ? ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਠੋਕੇ ਹੋਏ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਈ? ਵਾਈ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ? ਸਟੇਟਸ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪਾਣੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਚੁਣ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ
ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਬਈ? ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਡੇਗ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਤੋਂ क्षमा ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਣੀ ਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਰਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਪੱਲਾ ਕਿਹਦਾ ਰੱਖਣਾ? ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ। ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਜੋ ਜੇਠਾ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਚਾਨਣ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਚਾਨਣ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੌੜੀ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਸੇਫ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿੱਕਾ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚੱਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਏਦਾਂ ਦਰਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਖਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਜੋ ਜੇਠਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਠਹਿਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਵਾ, ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਟੈਂਡ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਆइए ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਜਨ। होली स्पिरिट आपका धन्यवाद करते हैं, तेरे चलना चाहते हैं मेरे खुदावन। तेरी वडियाई करते हैं, जिन्ने भी तेरे बेटे तेरी बेटियां तेरी हजूरी च आए, इन्होंने सब ते वड्डी कृपा चंगी सेहत लंबी उम्र देना, दुखों तकलीफों का नाश करना, हर एक आशीष को नवाजना पिता, बरकत को देना। तुहाडी वडियाई तुहाडी महिमा करते हैं, तेना उच्चा करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम दे विच मंगते, आमीन आमीन।